ਈਵਨ ਕਿ एक दिन मैं सुनिया सी मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे संगरूर के इलेक्शन पता नहीं उन्होंने किहड़े संकल्प दे विच गल कही कि मैनू भी धमकियां दी जा रही हैं, मैनू भी कहा जा रहा है कि तेनू मार दिता जाऊगा। पता नहीं उन्होंने की ने कहा। और जो मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है और साडे भी कई एमएलए साहबान तुसीं कल परसों वो इंटरव्यू भी सुनी होनी है गोली बराड़ की, वो नाम ले रहे सी, मेरा भी उन्होंने नाम लिया और मैं भी कुछ ऐसे नंबर आए सन जिहड़े मैं इंटैलीजेंस दे जिहड़ा मिस्टर डोके उन्होंने फॉरवर्ड किए। सो मेरे कहने तो मतलब ये है कि पंजाब के अंदर टोटली जंगल राज है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं। और जो बहुत चर्चित मर्डर होया सिद्धू मूसेवाले साहब का, अज हैरानी की गल है कि अज 20-22 दिन बीत जाने के बावजूद भी महाराष्ट्र पुलिस ने एक शूटर फड़िया, 2 दिल्ली पुलिस ने फड़े, लेकिन पंजाब द्वारा अजे तक किसी प्रकार की कोई पुष्टि नजर नहीं आई। और अज असीं सारे इकट्ठे होकर इस करके चिंता जाहिर की है कि अगे किस तरह पंजाब के लोगों को बचाना है, पंजाब की जनता का किवें ख्याल रखना है। ये ना हो कि ऐसी स्थिति हो जाए कि फिर सरकारों को काबू ना आ सके। सो इस करके अज असीं इत्थे तमाम साथीगण इकट्ठे हुए। मेरे तो बाद मेरे कोलीग्स साडे सीएमपी के लीडर, मैं चाहांगा कि वो भी संबोधन तुहानू करन। उस तो बाद साडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो भी तुहानू इहदे ते विस्तारपूर्वक चानक पाउणगे। मेहरबानी जी। इस तरह वीर ते भैणों, असीं ते वो भी दौर वेख्या जिन्होंने अतवाद का दौर कहा जाता है। उदों भी हालात इस तरह ही शुरू हुए। बहुत सारे इत्थे बैठे वो साथी साडे है ने जिन्हां परिवारां ने अपने परिवारां दे जी शहीद करा के पंजाब दे विच अमन ते शांति बहाल करवाई सी। असीं नहीं सी सोच कदी भी ये सोचते कि पंजाब दे विच एक बार फिर इस किस्म के हालात बन। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अज एक सीनियर मोस्ट कांग्रेस के साडे लीडर ओपी सोनी साहब जिहड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे अज तो 3 महीने पहले, उन्होंने भी मारन दी धमकियां आईयां ने, फिरौती के फोन्स आए ने, अमृतसर के कमिश्नर नूं, DGP नूं, सारिਆਂ नूं इतला दे दी गई है। अनेकों फॉरन कॉल्स उन्होंने कोल आईयां ने, बट मैनूं अजे तक ये नज़र नहीं आया कि मुख्यमंत्री पंजाब जिहड़े होम मिनिस्टर भी देखो सीनियर मोस्ट पोजीशनस होंदी है, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM या फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स रहे या ओपोजिशन कोई MLA हो या किसी इंपॉर्टेंट नाम ही MLA हो जिहड़े पार्टियां के लीडर रहे, एक कर्टसी भी बनती है मुख्यमंत्री की जिहड़ा होम मिनिस्टर है कि वो खुद फोन अपना उठा के उन्होंने गल करे कि तुसीं फिक्र ना करो, मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि हर आदमी जिहड़ा लीडर है वो परिवार में है। उस तो बाद साडे सिटिंग MP अमृतसर तो सा गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने भी उन्होंने लोगों के जिन्होंने लोगों ने सिद्धू मूसेवाल का कतल किया उन्होंने ही कॉल्स आई, फिरौती दी भी आई, मारन दी भी आई। इस तरह ही साडे एक लैजिस्लेटर अमृतसर तो सर हरप्रताप सिंह अजनाला, कुछ होर पार्टियां के भी लैजिस्लेटर्स रहे जिन्हें उन्होंने भी सेम कॉल्स आई। कुछ यहो जे साडे जे साथी है ने जिहड़ा लंबा अरसा सियासत रहे ने, लैजिस्लेटर भी रहे ने, ये असीं उन्हां दे नाम लए ने जिन्हां दे नाम हुण पब्लिक हो चुके। कुछ वो भी है ने साडे साथी जिहड़े DGP नूं मिल चुके ने, मेरी भी नॉलेज दे विच ने, साडे साथियां दी नॉलेज चुके, क्योंकि उन्होंने सानूं अजे ग्रीन सिग्नल दिता नहीं, असीं ना नहीं उन्होंने। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं पुछना चाहता, मुख्यमंत्री जी कल तुसीं फिर परसों फिर केजरीवाल साहब का प्रोग्राम बना लिया कुल्लू मनाली जान का, पहले इन्हों का प्रबंध कर जाओ।
निरी मैं लीडरशिप की गल ही नहीं करता, हज़ारों की तादाद में जिस तरह वड़िंग साहब ने साडे प्रधान जी ने जिक्र किया, बिजनेसमैन ने, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, साडे सरपंचज ने, सरपंच जिला परिषद के मैंबर, हर पार्टी निरी एक पार्टी की नहीं मैं गल कर, समुचे पंजाब की सानू चिंता पार्टी तो उत्ते सियासत उत्ते उठ के, क्योंकि असी हालात वेखे, बिगड़ते हालात वेखे। मेरा ख्याल हो सकता भगवंत मान जी है जो छोटे जे स्कूल च पढ़ते बच्चे होणगे, उन्होंने इन्हां हालातां नूं चंगी तरह इन्हां वेख्या नहीं। मौजूदा सरकार के बहुत सारे जिन्ने नुमाइंदे ने, इन्हां विचों बहुतियां ने वो माड़े हालात नहीं वेखे। साडी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब नूं, इहनूं गंभीरता नाल लओ, कुल्लू मनाली दे चक्कर छड्डो, बाकी सूबियां दे चक्कर छड्डो, पहले पंजाब दे विच बन रहे जिहड़े हालात ने उन्हां वल ध्यान दो। बिल्कुल मैं सहमत हाँ वड़िंग साहब दे नाल, सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद अज 22-24 दिन हो चुके हैं, कोई भी पंजाब पुलिस वालों ब्रेक थ्रू नहीं हुई। जे कोई हुई है स्पैशल क्राइम ब्रांच जी दिल्ली की, उन्होंने बंदे गिरफ्तार किए। केजरीवाल साहब ने कहा ही है कि असी एक बड़ा चोटी का बंदा तिहाड़ तो लैके आंदा है। मैं पूछना चाहना केजरीवाल साहब को, केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल के थले, वो तुहाडे थले, रिस्पोंसिबिलिटी कहती है, तुहाडी खुद की रिस्पोंसिबिलिटी। सो ये सारिया चीज़ों वाल कल तो सैशन शुरू हो रहा है। समुचे पंजाब की लड़ाई असी जिस तरह पहले भी कांग्रेस ने ही कुर्बानियां दे के पंजाब शांत किया, इस औखी घड़ी च भी पंजाब दे नाल असी खड़े होवांगे, अपनी जिम्मेवारी असी समझते। तो इसे वास्ते ही असी कि पंजाब दे लोग सारे समझ कि जी मेन ओपोजिशन पार्टी है जिसने औखियां घड़ियां उदों वेखियां ने, वो इसकी गंभीरता नूं समझते हुए असी उन्होंने दसना चाहते हैं सारे पंजाबी वीरां नूं भरावां नूं, असी बकायदा तौर तुहाडा ते तुहाडे परिवारां दा ते तुहाडी प्रॉपर्टी की रिस्पोंसिबिलिटी सेफगार्ड करने की असी अपना नमाया रोल अदा करांगे। सो इन्नी गल कहता होया मैं हुण हाँ लॉ एंड ऑर्डर तो बहस मंग ही रहे हैं कि कल सारों पहले बहस ही उससे मंगनी है जी, इस तो सारों बड़ा मुद्दा ही पंजाब का वो लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है तुसीं वेख्या कंप्लीट ब्रेकडाउन है लॉ एंड ऑर्डर। जिथे मुख्यमंत्री कहता कि मैनू मारन की धमकी या मैनू एलिमिनेट करने की धमकी आ रही है, तो फिर इतने सुरक्षित कौन होए? देखो ये भी एक मैं समझना कि लैक ऑफ तजर्बा जिन्होंने कही, जे तजर्बा होंदा तो कोई मुख्यमंत्री इहो जी जे धमकी आई भी होंदी है तो लोगों के सामने प्रकाशित नहीं करता। अज मुख्यमंत्री का कहना कि मैनू भी मारन की धमकी आई, वह मतलब है कि इतने फिर कौन आदमी सेफ होए? तो होम मिनिस्टर भी फिर हुई ते हथियार ना सुटन, रिस्पोंसिबिलिटी नूं चंगी तरह समझन। होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बनने का शौक तो बड़िया नूं हुंदा, चीफ मिनिस्टर तो बन गए ने, राज करन दा जिहड़ा इहदे वास्ते जिहड़ी दृढ़ता चाहिदी है, जिहड़ी दूरअंदेशी चाहिदी है, जिहड़ी सुचज्जे ढंग दे नाल इहनूं कंट्रोल च करन दी एक जज्बा चाहिदा ते ताकत चाहिदी, वो हर आदमी च नहीं होंदी। तो इस गल कारण मैं ये माइक हुण सर सुखजिंदर सिंह रंधावा जी साडे फॉर्मर होम मिनिस्टर ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने ये भी चानना इस इशू पर। हाँ जी अच्छा आज की जी सारा बुलाया पंजाब के जो हालात ने वड़िंग साहब के पार्लियामेंट साहब ने दस दिते। मैं एक चीज पूछनी चाहना कि लॉरेंस बिश्नोई को उतों लैके आए हैं तो ये भी नाल कहा जा रहा है कि उतों एक्सटॉर्शन का मर्डर का मूसेवाले का जो प्लान बने कि अज तक पंजाब पुलिस ने या पंजाब की जी इंटैलीजेंस है उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि वो मोबाइल कितने अंदर भेजा, वह मोबाइल किमें उतरे किमें उतो एक्सटॉर्शन चलती रही। मैं तो एक दसना चाहूँगा कि ड्यूरिंग इलेक्शन संदीप गोयल इन्हों का टीवी है, मैं आप दो कॉल की वी के भावना पूछो, मैं इनू क्या ड्यूरिंग इलेक्शन के उत्तर 24/7 जी मोबाइल रील शूट चल रहे हैं
बागा साहब बैठे है, पाड़ा साहब बैठे है, तो हमें पता होना कॉन्टीन्यूसली ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ कॉल्स आ गया कि ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣਾਈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਗਿਆ और DGP कि मेरे इलाके का 1.5 करोड़ का हरमिंदर सिंह सरपंच और वाइफ सरपंच है तो नेफिल दोनों बाहर निकले सी कोई पवित्र गैंग के पर नहीं केड़ा गैंग है उन्होंने आके गोलीबारी की एक डेथ हो गई कोई इंजर्ड हो गया। मैनू अज तक चीफ मिनिस्टर ने या पी के बाबरा ने ये बारे में पूछा कि तुम कंप्लेंट की कि बिल्कुल बाजवा साहब थोड़ी गल ठीक है कि एक चीफ मिनिस्टर ये कहे कि मैनू भी धमकी आ रही है, मतलब वो कह रहा है कि मैनू आ रही है ਤੁਹਾਨੂੰ आ रही है कि बड़ी गल है। ਉਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ये है कि मैनू आ रही है कोई बहुत बड़ी गल फिर की गल। पंजाब की जो सिचुएशन है मैं कुछ मेरे सामने पत्रकार बैठे सानू तो कहता हर कोई कहते जी इन्ने 4 मंत्रियों से इंक्वायरी कर दी तो मैं प्रेस वाले पूछना चाहना कल परसों का तो भी नाम चल पाया कि 14-15 जो पत्रकार ने उन्होंने भी आ गई। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ भी टैरराइज करते हैं। मैं प्रधान जी बैठे साढ़े CF के लीडर बैठे हैं इन्होंने राय मैं एक गल जरूर कहनी चाहना कि आप उत्थे इकट्ठे होकर जाइए कि आप ही बैठे हैं जेडे वरिंदर शर्मा जी विजिलेंस के डायरैक्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के वेले वो इंटैलीजेंस के ADGP सी और ये जो पुराने चीज़ा रल के ये बारे पंजाब के लोगों का अपने लीडर का जो पत्रकारों का भी लीडर का भी जोड़ा इमेज खराब करना चाहता ये दसना पेगा साढ़े परिवारों दीयां जिंदगियां निकल गई ने पॉलिटिक्स के साढ़े बच्चे भी ने जिन्होंने साढ़े को देखा कि साढ़े प्यो दादी की काम करते थे उन्होंने लोगों के झूठे एलिगेशन ला के गुनाह करना कि कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं दोबारा से गल करना कि जो पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ खास करके बॉर्डर के जो बॉर्डर की तुम किसी भी शहरी का गल कर लो जिथे आप इलैक्शन कहते हैं उत्थे गल कर लो उत्थे लोग की गल्लां करते थे। अज जी वोटिंग हो रही है वो तो वेख लो कि 2 महीने 3 महीने पहला गवर्नमेंट बने तो उत्थे लोगों को चाह भी ना कि वोटां पाउण चाहिए लोगों को तो भंडे पाने चाहिए सीगा कि साडी गवर्नमेंट बनी है इन्हें 70-70 हज़ार पेमेंट जिता के गया से अज वो जो पूरे कुछ खाली पे ने वो तां पे ने पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खराब है। पंजाब के ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਵਾਕਈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 004 मेरा नहीं ख्याल है कि वो टेलीफोन कट लग जाए उन्होंने बताया कि ये एक्सटॉर्शन का टेलीफोन आया इस करके सारे ये लॉ एंड ऑर्डर के सारे इकट्ठे प्रधान मैं बेनती करांगा कि जे किसी भी कोई सवाल रहेगा रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर स्पेसिफिकली जी अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने ये दसना चाहते हैं कि ये अमन ते कानून के ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। सो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औजला साहब ने FIR भी एक दर्ज कराई है अमृतसर के अंदर ऑन दिस इशू इस पर्टिकुलरली वो नंबर देखे इवन मैं भी एक नंबर जेड़ा मिस्टर डोके नु इट्स नॉट अ मेरे नु उस नंबर तो काफी कॉल्स आ रही थी यस्टरडे मैं वो नंबर फॉरवर्ड कीता एंड नॉट ओनली सरपंचेस नु ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ पर्टिकुलरली कोई ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆੜਤੀਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਮੁਕਤਸਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਭੈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਡਾ ਪਪੂਲਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਨਾਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਦੇ ਆਰ ਟਾਰਗੇਟ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ environmental solution ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ LOP ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ at this moment I cannot disclose। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਡਿਊਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਸਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਪੋਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। 18% ਲੋਐਸਟ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮਗਰ 1:30 ਵਜੇ 9 ਦੀਆਂ 9 ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ 23 ਸੀ, ਕਿਤੇ 22 ਸੀ, ਕਿਤੇ 24 ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 18% ਸੀਗੀ ਇਨ ਧੂਰੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਵੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲੋਕ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 3-4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੂਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਬੀਨ ਟੂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਡੈਸਪਰੇਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੁਆਰੀਆ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੇਮ ਨਾਲ ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਮ 8 to 6 ਜਾਂ ਫਰੋਮ 7 to 5, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਦਿਸ particularly shows ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਪਰਟਰਬਡ ਐਂਡ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸਭ ਕੱਢ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ? ਤਿਹਾੜ ਵਿੱਚ। ਤਿਹਾੜ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਜੀ?
अरविंद केजरीवाल साहब नहीं है ना जी, मिस्टर दिल्ली का कंट्रोल इट्स नॉट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। तो मैनू दसो कि जे चल रहा सारा विद डिजाइन कितों चल रहा? ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਟਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੂਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ? ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? 20-22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੇਸ ਸਿੱਧੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪੁਲਿਸ और महाराष्ट्र पुलिस अजय तक they have completely failed। हाँ जी। और सरकार कोई भी काम कर रही है, वो कह रही है कि ਅਸੀਂ रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ देखो देख रहे हैं, ਅਸੀਂ रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ यू हैव टू टेक ओवर कि हाँ भाई ये साड़ी जिम्मेदारी है। और यू कैन से सारी 6 महीने बाद और साल बाद ये बंदे ਤਾਂ मर रहे हैं कि ये तो मगरलियां सरकारां लेके आईਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ, ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਜੌਬ। 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਫਰੰਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਪਾਈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ AM 94 ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੈਡਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਔਰ ਸੁਖ ਭਿਖਾਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 24/7 ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਗਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਟੈਰਰਿਸ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਡਰੀ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਪਰਚੀ ਕਿਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਡੋਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ FIR ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ FIR, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨੇ FIR ਕੀਤੀ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਹੀਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਵਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੰਟੂ ਖੇੜੇ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਔਰ ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।